سیرت کے حوالے سے ایک قیمتی پیغام میں آپ کے نام کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے نبی کون تھے، اس کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اسی لیے کہ جب تک معرفت رسول نہیں ہوگی اس وقت تک محبت رسول نہیں ہو سکتی، اور جب تک محبت رسول نہیں ہوگی تو اطاعت رسول بھی نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے اطاعت رسول کے لیے معرفت رسول ہونا ضروری ہے۔ ہمارے نبی کون تھے؟ جب تک نبی کو نہیں پہچانو گے اس وقت تک نبی کی سنت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جب تک نبی کو نہیں پہچانو گے اس وقت تک نبی کی لائف شریعت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جب تک صحابہ نے نبی کو نہیں پہچانا تھا، وہی صحابہ تھے نبی کو گالی بکتے تھے، ساحر کہتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، پتھر کی بارش کرتے تھے۔ لیکن جب صحابہ نے نبی کو پہچان لیا تو وہی صحابہ ہیں جو نبی کو برا بھلا کہتے تھے۔ جب اس نے نبی کو پہچان لیا تو اسی نبی کے اشارے پر اپنی جان قربان کرنا اپنے لباس سے فخر سمجھتے تھے۔ یہ کب ہوا؟ جب نبی کو پہچانا تب ہوا۔ اب یہ مسلمانوں، ہمارے نبی کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہے اس کو پہلے سمجھیے، کہ اسی کے ذہن میں انشاءاللہ قیمتی پیغام میں آپ کو لے کر کے پھر ایک ماں بہن کے حوالے سے ایک پیغام دے کر کے آپ کی بھی سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر میں کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، صحابہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ کہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں خاندان میں تربیت حاصل کی، فلاں جگہ پر علم حاصل کیا، فلاں فلاں کام کیا، اتنا عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، زندگی کتاب مکمل ہو جاتی ہے، بات پوری ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر میں صرف میرے آقا کی ذات ہے جس کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا ہے، وفات پر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ میرے آقا کا تعارف جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین و زماں تھے، نہ مکین و مکاں تھے، نہ بحر بر تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف رب کی ذات تھی، اس وقت بھی ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ نبی فرماتے ہیں انا نبی و آدم بین الماء والطین، اے لوگوں میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب اللہ نے آدم کو بنانے کے لیے ابھی گاڑھا مٹی تیار ہی کیا تھا، میں نبی بنا دیا گیا تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے بھی ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ نیچے کی آواز، ہاں ٹھیک ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے قدیم تاریخ ہندوستان، اس کے حوالے سے میں نبی کا مقام بتا رہا ہوں۔ بیٹھیے انشاءاللہ، پہلے سنو کہ ہمارے نبی کون ہیں۔ انشاءاللہ جب ان کی باتوں کو سنیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے آپ کی ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ اور سنیے گا، میں نے کیا کہا؟ جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے بھی ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ جس طرح سے ابھی آپ نے جلسہ کیا ہے، جلسہ میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 جلسہ کیا۔ عالم ارواح میں اللہ نے 2 جلسہ کیا۔ ایک جلسہ میں ہم کو بلایا، آپ کو بلایا، سب کو بلایا۔ جب تمام لوگ آ گئے اللہ نے کہا الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم ہو گیا۔ رب نے دوسرا جلسہ کیا، اس جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ ہم کو بلایا، اس جلسے میں صرف رسولوں کو بلایا، پیغمبروں کو بلایا،
नबियों को बुलाया, जो क़यामत तक रसूल आने वाले थे, जो क़यामत तक नबी आने वाले थे। उस जलसे में रब ने तमाम नबियों को बुलाया। उस जलसे की मंजर कशी कुरान कर रहा है, वइज़ ख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा आतकुम मिन किताब व हिकमा। जब तमाम रसूल जमा हो गए, जब तमाम पैगंबर जमा हो गए, तो रब ने कहा, ऐ रसूलो, ऐ पैगंबरों, तुम पहले जाओगे, आदम तुम पहले जाओगे, शीश तुम पहले जाओगे, हूद तुम पहले जाओगे, साले तुम पहले जाओगे, ज़करिया तुम पहले जाओगे, इब्राहिम तुम पहले जाओगे, इस्माइल तुम पहले जाओगे, ईसा तुम पहले जाओगे। ऐ पैगंबरों, मैं तुम्हें रिसालत भी दूंगा, नबूवत भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, तदब्बर भी दूंगा, इमामत भी दूंगा। फिर सुनो, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा हबीब, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर मेरा लाडला आएगा, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर वो आएगा जिसके संसार को बनाया गया, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर जो है अब्दुल्लाह का नजर आएगा, सुम्मा जाकुम रसूल, अबू बकर का यार आएगा, सुम्मा जाकुम रसूल, उसके बाद बिलाल का गमखार आएगा। ऐ पैगंबरों, ऐ रसूलों, मुझसे वादा करो, जब वो नबी आ जाएंगे तुम उन पर ईमान कबूल कर लेना, उन पर ईमान कबूल कर लेना। तो मुझे कहने दीजिए, दूसरे जलसे में सामीन तमाम नबी थे, मुकर्रिर खुदा था, मौजू शान मुस्तफा था। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, उससे पहले भी नबी का जिक्र हो रहा था। अथर्ववेद कांड 127 मंत्र नंबर 1, इदम जना उपसुरुत नरा संशयस्य विष्यते षष्टियम शास्त्रीय रोना चकोड़म मानुष महे सूड महे। हमारे आपके नबी के बारे में कहा गया, और हमारे आपके नबी के पैदा होने से 2000 साल पहले कहा गया। क्या कहा गया? इदम जनाब शुरुत, ऐ लोगों ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, सम्मान के साथ सुनो। आने वाले भविष्य काल में, आने वाले वक्त में इस सरजमीन पर एक ऐसा नबी आएगा, नराशंस। नराशंस का मतलब होता है मोहम्मद। नर का माना मर्द, अशंस का माना जिसकी बार बार प्रशंसा और तारीफ की जाए, और मोहम्मद का अर्थ होता है जिसकी बार बार तारीफ की जाए। अथर्ववेद के मंत्र ने क्या कहा? ऐ लोगों ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, आने वाले भविष्य काल में, आने वाले वक्त में इस संसार पर एक ऐसा नबी आएगा, एक ऐसा पैगंबर आएगा, नराशन सयस्य विष्यते, सारा संसार मिलकर के उस नबी की तारीफ करेगा, फिर भी नबी की तारीफ मुकम्मल न हो सकेगी। ये किसने कहा गया? अथर्ववेद के अंदर में। और बात सही है कि नहीं भाई? बात सही है कि नहीं? अगर मैं नबी के सीरत के उन्वान को, नबी के सीरत के चैप्टर को, नबी के सीरत के अबवाब को अलग अलग बयान करना चाहूं, कि रात तो पूरी होगी, उनकी बातें मुकम्मल न हो सकेगी। लेकिन ए मुसलमानों, आओ, हमारे नबी कौन है? अथर्ववेद की रोशनी में एक कीमती पैगाम में आप तक पहुंचा रहा हूं। इंशाअल्लाह सुनेंगे, दिमाग ताज़गी पैदा सुनेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारे नबी आए नहीं है, उससे पहले का वाकया बयान कर रहा हूं। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए, आपके सामने में आपके बेटे शीश अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। इस वाकया को ध्यान से सुनिएगा। तो आदम अलैहिस्सलाम बार बार हमारे नबी का नाम ले रहे थे। तो शीश अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा हुजूर, ये मोहम्मद कौन है जिसका बहुत नाम लेते हैं, अदब के साथ लेते हैं? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटे शीश, ये मोहम्मद कौन है? अगर मैं इसके बारे में तुझे बयान करना चाहूं, मेरी जिंदगी में उनकी बात मुकम्मल न हो सकेगी। लेकिन है मेरे बेटे, आओ, वो मोहम्मद कौन है उसके बारे में सिर्फ 6 बातें बताता हूं, जिससे तुम मोहम्मद को पहचान जाओगे और उसके मकाम मर्तबा को जान जाओगे। मुसलमानों, 6 बातें सुनो, इंशाअल्लाह ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। सबसे पहली बात, आपने कहा कि मेरे बेटे शीश, अल्लाह ने तेरे बाप को पैदा किया, और अल्लाह ने कहा कि आदम जन्नत में जाओ, जहां मर्जी जहां जाओ, जो मर्जी सो खाओ, लेकिन वला तक़रबा हाज़िही शजरा, एक फल को नहीं खाना, और जन्नत से बाहर कर दिए जाओगे। अब हुआ ये कि तेरे बाप से गलती हो गई कि अल्लाह ने जिस फल को खाने से मना किया था,
جب تیرا باپ وہ پھل کھا لیتا ہے تو آج بھی قرآن میں لکھا ہے جیسے آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھایا تو آپ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ لباس خود بخود کھل گیا. آپ جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر کے شرمگاہ کو چھپانے لگے. آپ نے کہا کہ میرے بیٹے سن، تیرے باپ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے ایک غلطی کرنے کی بنا پر تیرے باپ کا لباس چھین لیا، لیکن وہ جو محمد آئے گا اس کا اتنا اونچا مقام ہوگا، اس کا ماننے والا امتی کتنا بھی گناہ کرے گا، کتنا بھی خطا کرے گا، اللہ اس محمد کے صدقے میں کوئی لباس نہیں چھینے گا. لباس ملا نبی کے صدقے میں. بولیے سبحان اللہ. آپ نے کہا میرے بیٹے سن، تیرے باپ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے ایک غلطی کرنے کی بنا پر تیرے باپ کو گھر سے بے گھر کر دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ گھر کہاں پہ تھا؟ جنت میں، جنت سے باہر کر دیا. میرے بیٹے شیش، تیرے باپ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے ایک غلطی کرنے کی بنا پر تیرے باپ کو گھر سے بے گھر کر دیا، لیکن وہ جو محمد آئے گا اس کا اتنا اونچا مقام ہوگا، اس کا ماننے والا امتی کتنا بھی گناہ کرے گا، کتنا بھی خطا کرے گا، اللہ اس محمد کے صدقے میں کبھی گھر سے بے گھر نہیں کرے گا. تو گھر ملا نبی کے صدقے میں. بولیے سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ میرے بیٹے سن، تیرے باپ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے ایک غلطی کرنے کے بنا پر تیرے باپ کو دنیا میں 300 سال ڈرایا. کتنے سال تک روتے رہے؟ 300 سال تک روتے رہے. تیرے باپ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے ایک غلطی کرنے کی بنا پر تیرے باپ کو دنیا میں 300 سال ڈرایا. تیرا باپ دنیا میں 300 سال تک روتا رہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ دعا کرتا رہا. لیکن اے میرے بیٹے شیش، وہ جو محمد آئے گا اس کا اتنا اونچا مقام ہوگا، اس کا ماننے والا امتی کتنا بھی گناہ کرے گا، اس نے گناہ کر کر کے آسمان کو بھر دیا ہو، زمین کو بھر دیا ہو، کائنات کے ذرہ ذرہ کو بھر دیا ہو، اسے توبہ کرنے کے لیے 1 سال رونے کی ضرورت نہیں ہے، 1 مہینہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، 1 ہفتہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، 1 دن رونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار صرف دونوں ہاتھوں کو خدا کے سامنے اٹھائے گا، توبہ کرے گا، ندامت کے ساتھ اپنے آنکھ سے آنسو ایک قطرہ ٹپکا دے گا، ابھی اس کے آنکھ سے نکلے آنسو قطرے زمین تک نہیں گریں گے، اسے بخشش کر دی جائے گی. یہ مقام ملا نبی کے صدقے میں. بولیے سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ میرے بیٹے شیش، جب تیرا باپ رو رہا تھا، تیرے باپ نے جب آسمان پر نگاہ نگائی تو کیا دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا یا اللہ، یہ محمد کون ہے جس کا تو نے نام اپنے نام سے ملا کر کے لکھا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے آدم، یہ محمد میرا حبیب ہے، یہ مرکز کائنات ہے، اس لیے میں نے سنسار کو بنایا ہے. اگر مجھے محمد کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کو نہیں بناتا. اور میرے بیٹے، جب میں نے اس محمد کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے میرے دعا کو قبول کر لیا. جب میں نے جنت کے اندر میں دیکھا، جنت کے دروازوں پر محمد کا نام، جنت کے دیواروں پر محمد کا نام، جنت کے درخت کے پتوں پر محمد کا نام، حور کی پیشانی پر محمد کا نام، جہاں جہاں میں نے دیکھا محمد ہی محمد نظر آیا. اس نبی کا ہم نام کیوں نہیں لیں گے؟ مسلمانوں، اتنے بڑے ہمارے نبی مہان تھے، اتنے بڑے ہم نبی کی امت ہے. لیکن اے نوجوان ساتھیوں، آؤ اب سیرت کے حوالے سے ایک قیمتی پیغام میں آپ کے نام کرنے جا رہا ہوں. وہ نبی جو ہمارے آپ کے درد و غم میں رات بھر روتے رہے، جس نبی نے پوری زندگی ہمارے آپ کے درد غم میں پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، جو نبی ہمارے آپ خاطر لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، لیکن آج یہ کیسے عاشق رسول ہے کہ آج اس مسلمان کے بچوں کو نبی کا بال پسند نہیں آ رہا ہے. آج دیکھیے ہمارے بچے کیسے کیسے بال کاٹتے ہیں، سور کٹ بال. نہیں دیکھا نا، سور کٹ بال، پورے ایسے کٹا رہے گا، ادھر سے پورا کٹا رہے گا، ایسے بیچ میں اگا رہے گا، جیسے لگتا ہو کہ پیٹ کا سارا گیس اوپر سے نکل رہا ہے. مسلمانوں، یہ کلچر کہاں سے پیدا ہوا؟ کہ کیا یہ نبی کے عاشقین ہیں؟ کیا یہ نبی کے ماننے والے ہیں؟ ارے جس نبی نے اپنے امت کو پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، کیا وہ نبی اپنے امت کو بال کاٹنے کا طریقہ نہیں سکھایا؟ بال کیسے کاٹا جاتا ہے؟ ارے آج
नबी जानते थे आने वाले भविष्य काल में, आने वाले वक्त में एक सुअर कट भी आएगा, तो नबी ने पहले मना कर दिया था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कज़फ, नबी ने बाल में कज़फ करने से मना फरमाया था। इसी को कज़फ कहते हैं, इधर से भी काटा जाए, उधर से काटा जाए, यहाँ छोड़ दिया जाए। मुसलमानों ये सुअर कट बाल कहाँ से आया? अब सुनिए, जो मैं कीमती पैगाम में आपके नाम देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहने जा रहा हूँ। अगर कोई गुस्ताख रसूल तेरे नबी के शान में गुस्ताखी कर दे, तेरे नबी को बुरा भला कह दे, तेरा खून गर्म हो जाता है, होना चाहिए। तुम तलवार लेकर के मैदान में कूद जाते हो, ठीक है, लेकिन मैं एक जो कहता वो सुनिएगा। अगर कोई गुस्ताख रसूल तेरे नबी के सामने गुस्ताखी करे, बुरा बहरा कहे, तुम तलवार लेकर के मैदान में कूद गए और तुम मुसलमान हो करके अपने आप को आशिक रसूल भी कहता है, अपने आप को नबी का दीवाना कहता है, और रोजाना जा करके उस नाई के दुकान पर बैठ करके अपनी दाढ़ी को छिलाता है, और वो नाई उस कटे हुए दाढ़ी को ऐसी जगह पर फेंकता है जहाँ पर सुअर चला करते हैं, कुत्ते चला करते हैं। ईमानदारी से बताओ, तुमने मुसलमान हो करके नबी की सुन्नत की तोक़ीन की, तुमने मुसलमान हो करके नबी को बदनाम किया, हम कैसे आशिक रसूल हो सकते हैं? ये बात गलत है कि सही है? सही है। अब सुनो मुसलमानों, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, बड़ी कीमती पैगाम सुनिएगा। नबी ने फरमाया है, उलमा बैठे हुए हैं, कमा तमूतूना तुहशरून, ऐ मेरी उम्मत, जिस हाल में तेरी मौत आएगी उसी हाल में खुदा के सामने उठाए जाओगे। ये पैगाम लेके जाइएगा। नबी ने क्या फरमाया? जिस हाल में मरोगे उसी हाल में खुदा के सामने उठाए जाओगे। और मुसलमानों, हमारी आपकी मौत कभी भी किसी हाल में आ सकती है, नहीं आती है क्या? मैंने ऐसे ऐसे हादसा को देखा है। चंद नौजवान सुअर कट बाल बना करके, हाथ में बलिया पहन करके, कान में बाली पहन करके, दाढ़ी झीला करके बराती में जा रहा है, गाड़ी को ठोकर लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सब के सब मर जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? अब सुनिए, नबी ने क्या फरमाया? जैसे मरोगे वैसे उठाए जाओगे। अब खुदा न खास्ता तेरी मौत अचानक आ गई, तेरा बाल सुअर कट बाल था, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, हाथ में बलिया था, कान में बाली थी, तो नबी के फरमान के मुताबिक जब हश्र में जाओगे ऐसे उठाए जाओगे। तेरा बाल भी वैसे होगा, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, हाथ में बलिया होगा, कान में बाली होगी। और मुसलमानों सुनो, हश्र का मैदान वो मैदान है, रब इरशाद फरमाता है, उस मैदान में न तेरी माँ काम आएगी, न तेरा बाप काम आएगा। हश्र के मैदान में तमाम नबी नफ्सी नफ्सी पुकार रहे हैं। हश्र के मैदान में तमाम इंसान अपने अपने गुनाह के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ है। तो मुसलमानों, हश्र के मैदान में एक ही तो सहारा काम आएगा, वो हमारे आपके नबी का सहारा होगा। ईमानदारी से बताइए, अगर हश्र के मैदान में तेरा बाल ठीक ठाक नहीं होने की बिना पर, चेहरे पर दाढ़ी नहीं होने की बिना पर नबी तुझे नहीं पहचानेगा, तुमको जहन्नम की आग से कौन बचाएगा? फैसला आपके हाथ में है। बात गलत है कि सही है? इंशाअल्लाह आज के बाद से इस सीरत के जलसे से अज़्म लेके जाइए कि हालात कैसे बदतर से बदतर क्यों न आ जाए। इंशाअल्लाह अपने बाल को भी ठीक रखेंगे और दाढ़ी बढ़ाएंगे कोई इंशाअल्लाह। मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, आप ही के देश के अंदर में एक कौम रहती है जिसका नाम सिख लोग है। जाकर देखो सिख लोगों को, उसका बच्चा 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, डॉक्टर बन रहा है, सर पर पगड़ी होती है, चेहरे पर दाढ़ी होती है। देखा आप लोगों ने सिख लोगों को? आज अगर कोई मुसलमान मास्टर बन जाए, सरपंच बन जाए, सबसे पहले उसके बाल ही बदल जाते, चाहे दाढ़ी ही कट जाती है। अरे वो सिख का बच्चा मास्टर भी होता है, सरपंच भी होता है, मुखिया भी होता है, सीएम भी होता है, कलेक्टर भी होता है, सर पर पगड़ी होती है, चेहरे पर दाढ़ी होती है। नहीं देखा आप लोगों ने? और गुजरे हुए जमाने में हमारे देश का पीएम सिख का बच्चा था, मनमोहन सिंह था कि नहीं? 10 साल तक पीएम की कुर्सी पर रहने के बावजूद भी उनके सर पर पगड़ी थी, चेहरे पर दाढ़ी थी।
تو مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک سکھ قوم ہر حال میں اسکول میں رہنے کے باوجود بھی، بزنس مین ہونے کے باوجود بھی، مکھیا ہونے کے باوجود بھی، ایم پی ایم ایل اے ہونے کے باوجود بھی اپنے گرو نانک کے بات پر اتنا عمل کر سکتا ہو، ان کے چہرے پر پگڑی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک ہمارا نبی اسے بھی کمزور ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی کا طریقہ اس سے بھی ذلیل ہے؟ سرعام ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے۔ آپ سے کہتا ہوں، جب سکھ لوگوں نے نبی کی سنت کو اپنایا، وہ سردار بنا دیا گیا، تم نے نبی کی سنت کی توہین کی غلام بنا دیا گئے۔ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ تو انشاءاللہ سے مکمل کوشش کریں گے، دائیں رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ اگر دوبارہ کبھی آپ کے علاقے میں آنے کا موقع ملے تو میں آپ کے چہرے پہ داڑھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، فائدہ آپ کا ہے۔ خدا پاک قسم، خدا پاک قسم، ہمارے آپ کے نبی جیسا خوبصورت آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ چہرے پہ داڑھی ہونا بس خوبصورتی کی بات ہے۔ اور جو تلسی داس جی سنگرام پران اسکند بالک کے منتر میں ہمارے نبی کی تعریف میں لکھ رہا ہے، جب تک مدی سندر کویا بنا محمد پار نہ ہویا، تب سے مانو جنت بکھاری سمرت نادی برت دھاری، تب سندر نرمار نہ ہوئی تلسی وچن ست ہوئی۔ تلسی داس کا دعویٰ ہے کہ محمد جیسا حسین جمیل آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ چلے غیر مسلم ہو کر کے ہمارے نبی کتنی تعریف کر سکتا ہو، تو کیا ہم مسلمان ہو کر کے سرعام ذلیل کریں گے؟ توبہ کریے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے مسلمانوں، چلتے چلتے آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، میں سوچتا ہوں کہ ایک اشعار میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، سنیں گے انشاءاللہ؟ اور تھوڑا سا ایکو ڈال دیجئے، اس لیے کہ میں تو آپ کا مکمل آواز کھینچ لیا ہے، تھوڑا سا بچا ہے تو میں آپ کے سامنے وہ بھی مکمل کر دیتا ہوں۔ تھوڑا سا ایکو ڈال دیجئے بھائی۔ ایک شعر سنیے، بڑی قیمتی شعر سنا رہا ہوں۔ نبی کے مقام و مرتبہ کی بات چل رہی ہے، ہماری بہت ساری ماں بہنیں بیٹھی ہے۔ آؤ مسلمان، ایک شعر سنیے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہر دم کیوں تیار ہو، ارے ہر دم کیوں تیار ہو پاپ کمانے کے لیے، ارے ہر دم کیوں تیار ہو پاپ کمانے کے لیے، ارے کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ارے کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے۔ 24 گھنٹے ہماری آپ کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں، غیبت میں، چغلخوری کرنے میں، جوا کھیلنے میں۔ آج اللہ رحم فرمائے، موبائل میں ایسے ایسے جوا کا ایپس چل رہا ہے کہ تمام لوگ اس میں مبتلا ہے۔ مسجد میں نمازی بیٹھ کر کے جوا کھیل رہا ہے، اس کا نام ہے ڈریم 11۔ نے دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ جوا ہے، حرام ہے، لیکن نمازی میں کھیل رہا ہے، مسجد میں جوا کھیل رہا ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، یہودی نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، اللہ کی پناہ۔ تو شاعر کہتا ہے، ارے ہر دم کیوں تیار ہو پاپ کمانے کے لیے، ارے کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے۔ اور روز اجل میں قول کیے تھے جا کے جپیں گے نام۔ عالم ارواح میں تمام روح جمع تھی، اللہ نے کہا تھا رسول ربکم قالوا بلا، نے کہا تھا آپ لوگوں نے، اسی کو شاعر کہتا ہے، روز اجل میں قول کیے تھے جا کے جپیں گے نام، اور جگ سمسار میں آ کے بندے بھول گئے سب کام۔ تو پیر و پیمبر آئے ہیں، ارے پیر و پیمبر آئے ہیں سمجھانے کے لیے، ارے کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے۔ بولے سبحان اللہ۔ ارے کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے۔ کہاں جانے؟ دلی پنجاب۔ کہاں بھائی؟ اللہ کے پاس۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، بھوش پران، کل کی پران، سریمد بھاگوت مہان پران کے انوسار ہندو دھرم میں 64,000 رشی منی پیغمبر آئے، اور ہمارے کتاب کے انوسار کتنے آئے؟ کم سے 1.25 لاکھ نبی آئے۔
सब नबी यही पैगाम देकर के चले गए, अब कोई नबी नहीं आएंगे। अब यही उलमा, यही इमाम आपके पास क़यामत तक आते रहेंगे और नबी का फरमान बताते रहेंगे। इसलिए नबी ने फरमाया अकरीमु उलमाकुम फइन्नहुम वरसतुल अंबिया, ऐ मेरी उम्मत अपने उलमा की, अपने इमाम की कदर करो, इसलिए कि वो नबी के वारिसीन है। मैं आपको आज के जलसे से पैगाम देना चाहता हूँ, अगर एक आलिम कितने भी गुनहगार क्यों ना हो जाए, एक आलिम कितने बदकार क्यों ना हो जाए, ऐ इंसानों उसके गुनाह को ना देखो, उनकी निस्बत देखो कि नबी के वारिसीन है। अगर तुमने इस इमामों की, इस उलमा की सिर्फ निस्बत के बिना पर कदर कर लिया तो कल हश्र के मैदान में नबी तेरी शफाअत करेंगे तो तूने मेरे वारिसीन की निस्बत के बिना पर ख्याल कर लिया था। इसलिए उलमा से बुग़्ज़ नहीं रखिए, उलमा की बुराई नहीं बयान कीजिए। उन आलिम दीन नबी के वारिसीन है, इस निस्बत की बिना पर उलमा कदर करेंगे इंशाअल्लाह। और खास तौर से मस्जिद के इमाम की कदर करो। मैंने ऐसे नाराज मुसल्ली को मैंने देखा है, इमाम के पीछे 5 वक्त नमाज पढ़ता है, इमाम के इशारे पर रुकू करता है, इमाम के इशारे पर सजदा करता है। जैसे मस्जिद से बाहर जाएगा, चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर इमाम की बुराई बयान करेगा, इमाम की चुगलखोरी बयान करेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, इमाम क्या होता है? इमाम तेरे नमाज का वकील होता है, इमाम तेरे नमाज का वकील होता है। वो इमाम तेरी नमाज अल्लाह तक पहुंचाता है। जब आप नियत करते हो, क्या नियत करते हो? मैंने फला नमाज की नियत की इमाम के इक्तदा में, गया कि आपने उस नमाज का वकील इमाम साहब को बना दिया, वो इमाम आपकी नमाज खुदा तक पहुंचा रहा हो। ईमानदारी से बताइए, जो इमाम तेरी नमाज खुदा तक पहुंचा रहा हो, उस इमाम की बुराई बयान करोगे, इमाम की चुगलखोरी करोगे, खुदा पाक कसम उस इमाम के पीछे सर पटक पटक कर करके मर जाओ, तेरी एक नमाज तक कबूल नहीं की जा सकती। इंशाअल्लाह अपने इमाम की कदर करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। और ये लोग बहुत ही ऊंचे लोग होते हैं। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला जब लोग इमाम की बुराई करता है, उलमा के बारे में बुरा भला कहता है, कभी कभी अल्लाह का अज़ाब भी नाजिल हो जाता है। मैंने ऐसे बेशुमार वाक़यात MP में जब मैं था, मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोग मरते हुए कैंसर में, जिन लोगों ने इमाम की रुसवा तौहीन किया था। ऐसे बेशुमार वाक़यात किताब में लिखे हुए हैं। इसलिए इमाम के साथ अच्छा ताल्लुक रखिए, उलमा कदर कीजिए। एक वक्त अगर आपके पास कोई आलिम दीन आए, एक घोंट कम से कम पानी पिला दीजिए। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक आदमी मर गया, दुनिया में उसने कोई काम नहीं किया था, कभी अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया था। जब अल्लाह के पास गया, अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे जाओ, ये तेरी जन्नत है ना, जन्नत उसमें चले जाओ। हदीस के अल्फाज है, उस आदमी को हंसी आ गई, या अल्लाह हम जानते हैं कि हम जहन्नमी आदमी हैं, कभी हमने आपके सामने सजदा नहीं किया, कभी नमाज की पाबंदी नहीं की, कभी कुछ अमल नहीं किया। जब वो जन्नत में चला गया, जन्नत से फिर वापस आया, या मौला हमने तो कोई अमल किया नहीं, जन्नत कैसे हमको मिल गई? क्या मैंने कौन सा अमल किया? तो रब फरमाते हैं, मेरे बंदे मुझे पता है तुम नाफरमान है, जुआरी है, शराबी है, तूने एक भी अच्छा अमल नहीं किया जो तुम्हें, लेकिन तुम दुनिया में एक आलिम दीन से मोहब्बत करता था, दुनिया में तुम एक आलिम से मोहब्बत करता था। और याद रखो, इल्म मेरी सिफत है, इल्म मेरी सिफत है। इसने उससे मोहब्बत की, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। जब आदमी मुझसे मोहब्बत करेगा, मैं उसको जहन्नम में दाखिल कर दूं, तो मेरी गैरत के खिलाफ है। तो मुसलमानों अपने उलमा की, इमाम की कदर करें इंशाअल्लाह। उसी को शायर कहता है, पीरो पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और देखिए दुनिया में जो भी आया है, धर्म को भी वो मरना सब होता है। तो शायर कहता है, हिंदू जल कर राख हुए मुस्लिम हो गए खाक, हिंदू जल कर राख हुए मुस्लिम हो गए खाक, और सोने जैसन दहिया मिट गल रहा कोई ना पास। सही बात है कि नहीं? आज भी देखिएगा, जब हिंदू समाज में कोई मर जाता है,
जब उसकी अर्थी को लेकर के शमशान घाट जाते हैं तो जो लोग पीछे पीछे होते हैं एक मंत्र पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण का, राम नाम सत्य है सत्य बोलोगत है, नहीं पढ़ता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, कहने वाला कहता है कि राम ने सही कहा था, ये राम नहीं, राम ने सही कहा था, गत माने मौत, सच है, हक है, आज मेरा भाई जा रहा है, इस रास्ते से कल हमको भी जाना पड़ेगा। उसी को शायर कहता है, हिंदू जलकर राखू और मुस्लिम हो गए खाक, और सोने जैसन दहिया मिट गल रहा कोई न पास। अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। इंशाअल्लाह नमाज बंद कर स्वादी और लास्ट बंद। जब तक तेल दिए में हो तो जगमग जगमग होवे। देखिए, जब तक आपके शरीर में ताकत है, ब्लड है, आप सही ढंग से रब को याद कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। उसी को शायर कहता है, जब तक तेल दिए में हो तो जगमग जगमग होवे, और जल गया तेल भड़क गई बत्ती ले चल होवे। ऐसा होता ही नहीं होता। फिर चार जना मिल आए हैं, अरे फिर चार जना मिल आए हैं ले जाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। माशाअल्लाह आप लोगों ने बहुत सम्मान किया है, इज्जत दी है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, 3 दिन कबल सहरसा गाँव में एक बिहरा गाँव है, उस बिहरा में जलसा सीरतुल नबी का बड़े बड़े हिंदू के विधायक लोग, जिला परिषद लोग, नेता लोग आए हुए थे। तो मैंने 1 घंटा तक मुसलसल वेदों में जो हमारे आपके नबी का जिक्र है उनके सामने मैंने बयान किया था, ताकि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहते हैं और ये समझते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं, तो उनको मैंने बताया कि अल्लाह के नबी सिर्फ हमारे नबी नहीं बल्कि आपके भी नबी हैं। आपके धर्म शास्त्र क्या कहती है, खुदा पाक कसम वहाँ के हिंदू लोगों को अच्छा असर हुआ, और वो लोग अभी मुझसे बार बार फोन करते रहते हैं आप हमारे शहर में कब आ रहे हैं। तो इस बात की जरूरत है कि सीरत के पैगाम को आम किया जाए। हमने और आपने हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को हमारे नबी के बारे में नहीं बताया, इसलिए वो आज हमारे नबी के बारे में बुरा भला कह दिया करते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? और वो ये समझता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी है, उससे हमें क्या मतलब है। वरना अगर मैं सिर्फ वो मंत्र पढ़ दूं जिसमें हमारे आपके नबी का जिक्र है, 1 घंटा में पढ़ सकता हूँ, मेरी बात मुकम्मल न होगी। जहाँ जहाँ आज भी हमारे नबी का जिक्र इनके धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है।